जी दोस्तों, मैं अमीया आसफ अली ते इस टाइम मैं मौजूद हाँ इंटरनेशनल बुक फेयर लाहौर दे विच जिहड़ा एक्सपो सेंटर लाहौर दे विच जौहर टाउन च सजिया होया ते इत्थे बड़ी वड्डी तादाद दे विच जिहड़े पब्लिशर्स अपनी किताबां लैके आए होए आ ते वो सारा घूम फिर के तुहानूं दिखालदे भी हैं कि इत्थे किहड़े-किहड़े पब्लिशर्स किहड़ियां-किहड़ियां किताबां लैके आए होए आ। ज़ाहिरी गल है कि पंजाबी जिहड़ी दुनिया की सब तो वड्डी जुबान अंग्रेजी तो बाद ਉਹਦੀਆਂ किताबां भी इत्थे मौजूद होणगीਆਂ स्टॉल्स ते बाकी निक्कियां मोटियां जुबानां भी हैं जिवें उर्दू आ ते दूसरियां वा हिंदी उन्हां दीयां किताबां भी इत्थे यकीनन मौजूद होणगीਆਂ ਉਹ सारियां देखते हैं। ते नाल साडे मौजूद है इस टाइम ज़ाहिर भट्टी साहब, आप चेयरमैन आ पंजाबी सोशल मूवमेंट दे। ते जी ज़ाहिर साहब, तुसीं दसो कैसा लग रहा तुहानूं अज इत्थे एक्सपो दे विच? बहुत ज़बरदस्त है, जिवें अच्छा मौसम है उस हिसाब नाल मैं समझना कि बुक फेयर जिहड़ा बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बड़ी गैदरिंग है और खास तौर पर मैं समझना इत्थे स्टाल ने अंग्रेजी दे, उर्दू दे और पंजाबी दे भी इत्थे के है ने। और एक बड़ा मैं समझना कि ना सिर्फ नवी जनरेशन वास्ते एक ये जिहड़ा मतलब इन्फॉर्मेटिव है बुकां ने मुख्तलिफ किस्म दी, बल्कि साढ़े वास्ते जैसे जो सीनियर शहरी ने वो भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। ये बड़ा मैं समझना होने चाहिए ने मैक्सिमम इहो ਜਿਹੇ जिन्ने भी एग्जीबिशन फेयर्स वगैरह, ताकि असी नवी जनरेशन ਨੂੰ आगे दे सकीए। और बिल्कुल जी, आओ चलते हैं तो अगे देखते हैं मुख्तलिफ स्टॉल्स वाले पासे की कुछ लग्या होया। मेरा नाम असदुल्ला है। ये हमने कंप्यूटर्स की सीरीज़ लॉन्च की है 1 to 6 की। ये इसमें हम कंप्यूटर, कोडिंग, एआई और रोबोटिक्स की 4 नॉलेज डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट एक बुक में ला के बच्चों को गाइड कर रहे हैं, क्योंकि आजकल प्रैक्टिकली फ्यूचर सारा है। इसमें हमने सारा कोर्स 80 to 95% प्रैक्टिकली बेस्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड रखा हुआ है। बच्चे प्रोजेक्ट्स करते हैं इसमें। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ QR ਕੋਡ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਕੈਨ ਕਰੋ तो वीडियो ट्यूटोरियल 'ਚ ਬੱਚਾ सीख सकता है। साथ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ रोबोटिक्स ਦੀ भी बुक है। इसके साथ ਇਹ किट मिलती नहीं, 24 प्रोजेक्ट बच्चा इसके साथ कर सकता है। फिर एडवांस लेवल है बच्चे का, 7-8 क्लास में जाना हो, इसमें हमने बच्चे को इस किट में ये किट के साथ ये बुक देते हैं। इसमें बच्चा गाड़ी को शुरू से आखिरी तक खुद ही असैम्बल करता है, बनाता है तो चलाता है। ए बुक और किट की प्राइस 17,000 और ए बुक और किट की प्राइस 6,000। ये चीज़ें जो ये इसकी बेस है और बैटरी ये अपनी मैन्युफैक्चर्ड है। बाकी चीज़ें तो आपको हाल रोड वगैरह इधर मार्केट से ढूंढ के मिल ही जाती हैं। पंजाबी का स्टॉल एक लग्या होया ते पंजाबी का वो स्टॉल आ प्रोफैसर सईद साहब का, जिहड़ा किते भी कोई प्रोग्राम होवे, कोई मेला होवे, कोई किताबां दी नुमाइश होवे, हर थां 'च जरूर लगदा। तुसीं उहनां नाल गलबात भी करदे हैं। जी सईद साहब, की हाल चाल है जी? ठीक हो? ते दसो जी ये स्टॉल दे बारे च। स्टॉल तुहाडे सामने है। ये मेरी ख्वाहिश हुंदी है कि जिथे भी कोई एग्जीबिशन होवे, बुक फेयर होवे किसी किस्म की, उत्थे अपना जिहड़ा साडा स्टॉल है किताबां दा, पंजाब दा, पंजाबी दा, जिहदे खुशबू पंजाब दी आवे। है पंजाब है पर अनफॉर्चुनेट देखो ना पूरा घोल इत्थे शायद एक स्टॉल होर लग्या, एक स्टॉल है, 2 स्टॉल पंजाबी दे लाहौर जे शहर विच, ते बाकी पासे ते इत्थे उर्दू ते अंग्रेजी दा समुंदर है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਜਜ਼ੀਰੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਲਟ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਆ ਆਈਲੈਂਡ ਛੋਟੇ ਜਜ਼ੀਰੇ ਨਿੱਕੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 1987 ਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ 192 ਸਫ਼ੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਛਪਾਇਆ, 2 ਟਾਈਮ ਛਪੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵੇਗੀ? ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵੇਗੀ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਇਹ 90 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਮੀਆਤ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ मैं क्या यार काम करो बाबे, साड़ी जमीन का विरसा, पंजाब की आइडेंटिटी, पंजाब की शनाख्त, ये साढ़े सूफी बाबे ने और सच रिच, सच इन्ना पावरफुल साडा ये है। मैं कहना होना कि दुनिया माइंड के पिछे जाती है जी, डायमंड दियां काना ने, सोने दी काना ने, ये या लिक्विड सोना लोगों के कोल नहीं। यह साडा जिहड़ी विजडम है, ये सब तो बड़ी काना ने, डायमंड्स दियां, हीरे जवाहरात दियां।
ਇਹ ਥਾਟਸ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਰੁਕਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰ ਗੰਜ, ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ, ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਮਾਧੂ ਲਾਲ, ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਫੋਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਸਭ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਉੱਤੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਦੇ ਰੋਮਨ, ਅੱਛਾ ਥੱਲੇ ਰੋਮਨ, ਥੱਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਜਿਸ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਫੋਕ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਰੋਮਨ, ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੁੱਖੀ ਨਾਲ ਲਾਂਦੀ ਚੂੜੀ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਖਾਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਰ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰਜਮਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 3 ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ, ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਜਿਸਾਂ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਗਏ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸਿਰਫ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਲਮੋਂ ਬਸ ਕਰੀਓ ਯਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਾ ਸਿਰ ਨਿਆਰਾ, ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੇ, ਬੇੜੀ ਚਾਰ ਨਬੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਲਗਾਵੇ ਬੰਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਾ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਹੈਜ਼ ਸਿਰ ਰਾਜ਼, ਨਿਆਰਾ ਮੀਨ ਅਨਮੈਚੇਬਲ, ਉਹ ਮੱਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਸਾ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹ ਨਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਅੱਛਾ ਇਹ 6 ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ 6 ਲਫ਼ਜ਼ ਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ 6 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈਗੀ, ਇਨਸਾਨੀ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾ, ਟੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਟੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਕਿ ਲੈਵਲ ਯੋਰ ਹਾਰਟ, ਲੈਵਲ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ, ਲੈਵਲ ਯੋਰ ਬ੍ਰੇਨ, ਲੈਵਲ ਯੋਰ ਇਨਸਾਈਡ ਬਾਤਨ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਇਹ ਡਿਚ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਾਡੇ ਲਾਲਚ, ਹਿਰਸ, ਹਵਸ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਬਾ ਮੀਨ ਐਰੋਗੈਂਸ, ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੜੀ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾ ਅੱਗੇ ਮੂਲ ਨਾ ਆਪਸੀ ਦੋਜ਼ਖ ਸੰਨ ਦੀ ਬਹਾ, ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਬਹਾ, ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਐਨਜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 2-3 ਸਟਾਲ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟਾਲਸ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਂਝ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰਲਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸਿਕਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਛਾਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਦੀਆਂ, ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਦੀਆਂ, ਉਰਦੂ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਣਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਬ ਸਲਾਮ मियाँ साहब, ਤੁਸੀਂ एक अच्छा काम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। फ्यूचर सेक्स पब्लिकेशन है, ये 2026 की हमारी रीसेंट सीरीज है। इंटरनेशनली डिजाइन है, हम लोगों ने जो है ये चाइना से प्रॉपर पब्लिश भी करवाई है और डिजाइन भी वहीं से है। अगर आप देखें इसको करीब लाके तो प्रॉपर हमारे एक यूट्यूब चैनल के साथ कोलैबोरेशन है, जिसमें हम इस हर पेज की एक प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड करते हैं बच्चों के लिए, जिसमें टीचर्स को भी आसानी होती है पढ़ाने के पर्सपेक्टिव से और बच्चों को लर्निंग पर्सपेक्टिव से बहुत आसान रहता है। पेरेंट्स को भी हेल्प मिलती है अगर उन्होंने घर में होमवर्क वगैरह में इसको चाहिए। प्रॉपर सर आप देखिए तो 3 हम पेजेस के बाद इसमें स्टोरी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बेसिकली हमारी टारगेट मार्केट ही स्कूल है कि हम स्कूल्स को जो है एज अ टेक्स्ट बुक ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं पढ़ाने के लिए। तो रेट्स क्या है इनके? सर ये हम यहाँ पे फॉर सेल नहीं लेके आए हैं, हम सिर्फ प्रोडक्ट
यूज़ करवा रहे हैं यहाँ पे इनको जो ना एडवर्टाइजमेंट के परस्पेक्टिव से। जो स्कूल्स हैं ऑब्वियसली बात है कि वो अपने हिसाब से ही इनको वहाँ पे जो ना सेल आउट करते हैं, हम लोग डायरेक्टली स्कूल के साथ कोलैबोरेट करते हैं। बड़ा अच्छा लगा जी, जिथे अंग्रेजी उर्दू और दीगर ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਟਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖੜਾਂਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਨਸਬ ਲੱਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਂਦੀ ਉਰਦੂ ਨੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਆਂਦੀ ਸਰਹਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਉਰਦੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਲਸ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਸੰਤ ਮੇਲਾ ਜਾਰੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਮੇਲਾ ਜਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਟਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ।